नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल ले स्वागत। चलतु कहानी शुणा। लहुरे लिखुची प्रेमर गपर भाग 24। पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। आपण माने पूर्वर शुणिथिले षड्यंत्रकारी सुरेश को पुलिस अरेस्ट करि सारिया परे मानिनी आश्वस्ति टिके अनुभव करिछि कि नाही घरे प्रवेश करे लुकायत अवस्था राजवीर पुत्रर जीवन बदल राजवीर सर्तरे मानिनी आज विचलित हो जाए। आउ एबे आगकु चलंतु शुणिबा सांग माने। अरे दुराचारी पापिष्ट, तू बोध हुए भूली जाउछु तोर जन्मर वृत्तांत। तू भी जणे माँ ठारू जन्म हेइछु। नारीर अस्तित्व आउ चरित्र को एमिति नीच दृष्टि रे देखिबाकु तते टिके खराब लागु नाही। जे तोर सृष्टिर कारण अटे से भी तोर विनाशर कारण होई पारे। भूल भी नारी को अबला दुर्बला भावे नहीं। अरे तू केमिति जानिबु गोटे माँ छातीर अमृतर मूल्य केते। जेउ पिला माँ छातीर से अमृत पी मनीष होइथिबो से केबे भी तार जीवन काल भितरे नारी जाति को असम्मान करबाकू चाहिबो नहीं। पिलामानक पई जणे माँ जेमिति स्नेहमयी करुणादायिनी आउ प्रेम बत्सल होइथाए ठीक सेमिति पिलांकर रिष्ट खंडन करिबा पई माँ भी काली रूप धारण करि पारे। अरे वाह वाह, जहा कहतु मानिनी तते आजिकालीर संस्कार धर्मी चैनल जाई प्रवचन देबार थिला मानिनी। केते सुंदर प्रवचन कहूचु बा। शंकर ठारू वरदान पाई महापंडित रावण भी दिने सीता को अपहरण करिथिला। काहेकि जानिछु? परिवार इज्जतर प्रतिशोध नेवा पाई। त्रिलोक विजयी होई धर्मशास्त्र रे ज्ञान थाई भी परिवार सम्मान तापाई थिला मौलिक न्यायर माध्यम। आउ आजी तू केमिति भूली जाउछु जे मो परिवार को तू देइथिबा अपमान प्रतिशोध बा मु केमिति नेबी नाही। हाँ हाँ, मु न होई पारे ज्ञानी, न होई पारे दानी, किंतु मु भी गोटे मार पुओ, भौणीर भाई आउ आईर नाती। आउ सबु परे दीर्घ दिन धरी जेलु मुकुली प्रतिशोध नेबाकू आसीथिबा गोटे बापर पुओ मु। तू कौन भाबुछु खाली तोर ही एका परिवार अछि आउ मोर नाही? आजी दुनिया देखिबो प्रतिशोधर भिन्न रूप। पुओ भी देखिबो मार उलग्न वेश। आउ समाज देखिबो गोटे पुरुष पुअर परिवार पई नेउथिबा प्रतिशोधर रक्तिम चित्र। मो पाखरे आउ बेसी समय नहीं। जदि मो कहिबा कथा अनुसारे तो निजको निवस्त्र न करू तेबे मो क्रोधाग्निर प्रथम शिकार हेब तो पुओ। आखि सामनारे देखिबू तो पुअर देहरु केमिति मु तार शिर छेदन करूअछि। एति कही पाखरे रहिथिबा भुजाली को राजवीर रिहान बेकरे लगाए। भयरे थरी उठे मानिनी। करुणार अमृतधार आखिरु तार आपे आपे गड़ी आसे। हाथ जोड़ी क्षमा प्रार्थना करे इह काल परकालर स्वामी ठारू पिता मातांको सुमरी पुत्रर जीवन पाई से विवश बोली जनाए। आराध्य प्रभु देवादिदेव महादेव को ए दृश्य को स्वचक्षुरे न देखिवार बर मागी बसे। घर भितरे बंदी अवस्था थिबा ससुर को कूल प्रदीपर जीवन बदले तार इज्जतर मूल्य किछि नुहे बोली जनाए। झीक उद्देश्य निजर मातृत्वर लज्जित दुख को भविष्यत विवशतार करुण कहानी बोली भाविबा पई दशधी दिगपाल को सूचना देवा उद्देश्य शेष प्रार्थना करे। राजवीर आखि लाल होई उठी थाए। ममतार बन्हीरे नारीर इज्जत आजी तरलिबाकू लागुथाए। गृह बंदी होइथिबा ससुर आजी कांदी कांदी ए सबुरु निवृत्त रहिबाकू परामर्श देउथांती। सृष्टिर कारण जिए से भी विनाशर कारण साजी पारे। जेतेबेले केही निजर शक्तिर उच्च को निज भितरे आराधना करे सेतेबेले समस्त ज्ञानेन्द्र माने सक्रिय होई उठंती। समग्र शरीर रे 33 कोटी देवादेवी अवस्थान करिथांती। आजी समस्त को मानिनी निजर ज्ञानेन्द्र माध्यम रे आवाहन करे। मन भितरे देवी दुर्गा को आराध्य करी बसे। मानिनीर समग्र शरीर आजी स्थाणु पालटी जाइथाए। मन भितरे देवी दशभुजा दुर्गति नाशिनी जोगमा को स्मरण करी तार इज्जत रक्षा कवच सदृश ताकू छाया प्रदान करने निमंते आह्वान करने मात्र के राजवीर कामना आखिर दृश्य रे मानिनी तार दिव्य दृष्टि देखा पाए। एक निरीह अबला शिशु को जी ता छातीर अमृत पान करने जेमिति व्याकुल कामनार बासना ठारू मानिनीर चेतना थिला बहु ऊर्ध्वरे।
ସେଥିପାଇଁ ମାନିନୀ ନିଜକୁ ସହଜ ମନେକରେ ସନ୍ତାନ ସମ୍ମୁଖରେ ନିବସ୍ତ୍ର ହେବା ପାଇଁ। ମହାମାୟାଙ୍କର ଚେତନାରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ମାନିନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ବକ୍ଷରୁ ହଟାଇବାକୁ ଲାଗେ ପରିଧାନ କରିଥିବା ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ରକୁ। ହୃଦୟରେ ତା'ର ମାତୃତ୍ୱର ମୋହନୀୟତା ଆଉ ଆଖିରେ ସନ୍ତାନର ଭୋକର ଜ୍ୱାଳାରେ ସେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥାଏ। କେଉଁଠି ମାନିନୀର ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମଚେତନାରେ ମାତୃତ୍ୱର କରୁଣତା ଭରି ଯାଇଛି, ସେଇଠି ଦାନବ ତଥା ନାରୀ ମାଂସଲୋଭୀ ରାଜବୀର ଆଖି ଆଜି ମାନିନୀ ରୂପକାନ୍ତିକୁ ଆଖିରେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ମୋହିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ତା' ଭିତରେ ଥିବା ପଶୁ ପୁଣି ଥରେ ହିଂସ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଭୁଲି ଯାଇଛି ସେ ନିଜର ସତ୍ତା, ଭୁଲି ଯାଇଛି ସେ ଭାଉଜ ଯେ ମା'ର ଆଉ ଏକ ଅବତାର କଥା। ପ୍ରତିଶୋଧର ବହ୍ନି ଭିତରେ କାମନାର ଜ୍ୱାଳା ଆହୁରି ତାକୁ ଦଗ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। କାମନାର ଜ୍ୱାଳାରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଆଗେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ। ମନ ଭିତରେ ତା' ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ନଥିବା ଭାବି ବସିଛି। ଜଣେ ବିଧବା ନିବସ୍ତ୍ର ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀକୁ ଶକ୍ତିହୀନ ଆଉ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ବୋଲି ଭାବି ବସିଛି। ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଇଛି ରିହାନକୁ। ହାତରେ ଧରିଥିବା ଭୁଜାଲି ତା'ର ଆପେ ଆପେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଦେହରେ ପରିଧାନ କରିଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଖୋଲି ସାରିଛି। ଆଜି ସେ ଚାହେଁ ଦେହର କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଇବା। ପାଦ ତା'ର ଅଗ୍ରସର ହୁଏ ସେଇ ମାୟା ରଚିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଦେବୀ ମହାମାୟାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ଏମିତି ଦିବ୍ୟରୂପଧାରୀ ନାରୀକୁ ସେ ଆଗରୁ କାହିଁକି ଉପଭୋଗ କରି ନଥିଲା ଭାବି ଧିକ୍କାର କରୁଥାଏ ନିଜକୁ। ବାହାରେ ପ୍ରବଳ କାଳ ବୈଶାଖୀର ଝଡ଼ି ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆଉ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ ଘର ଭିତରେ ମାନିନୀ ଦେହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠୁଥାଏ। କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ନିଶ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମାନିନୀର ଚେତନା ଶୂନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଶାସନ ବେଶଧାରୀ କଳିର କାମୁକ ରାକ୍ଷସ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଦେବୀ ଯୋଗମାୟା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚେତନାରେ ମାନିନୀର ଦେହରେ ଶତ ସିଂହର ବଳ ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ରାକ୍ଷସର ଅନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ତା'ର ଚେତନା ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରହାର କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବି ରାଜବୀର କାମୁକ ବିବଶତାର କ୍ଷୁଧାକୁ ଆହୁରି ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କାମୁକ ମନରେ ରାଜବୀର ମତୁଆଲା ହୋଇ କହି ଚାଲିଥାଏ, ଏମିତି ଯୌବନ ଦେହରେ ରଖି ସୁଖ ବିନା ଗ୍ରହଣ ଲଗେଇ କେମିତି ଏ ଚାନ୍ଦିନୀ ନିଜକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛି। ତୋର ଦେହ ଆଜିଠୁ ମୋର। ଏ ରାଜବୀର ଆଜିଠୁ ତୁ ହେଲୁ ରକ୍ଷିତା। ନିଜର ସନ୍ତାନର ଜୀବନ ବଦଳରେ ସବୁଦିନ ମୋ ରାତିର ସାଥୀ ତୁ ହେବୁ। ଯେତେ ଦିନ ଦେହ ଆଉ ମନରୁ ମୋର ସେବା କରିବୁ, ସେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ତୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଖେଳି ବୁଲିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ। ରିହାନ୍‌ର କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନିରେ ମାନିନୀର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ମହେଶ୍ୱରର ମା' ମା' ଡାକରେ ତା'ର ହୃଦୟ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠେ। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ତା' ଦେହର ସ୍ପର୍ଶରେ ରାଜବୀର ବାସ୍ନା ବାରି ସେ ହୁଙ୍କାର ଦେଇ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠେ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବା ସେଓରେ ଭୂଷା ଭୁଜାଲିରେ ରାଜବୀରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତା'ର ଗଳାକୁ କାଟିଦିଏ। ବେକ କଟିଯିବା କ୍ଷଣି ରାଜବୀର ବିକଟାଳ ରଡ଼ିରେ ଧରଣୀ କମ୍ପନ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ରାଜବୀରକୁ ଠେଲିଦେଇ ରିହାନକୁ କୋଳେଇ ନିଏ ମାନିନୀ। ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଖଣ୍ଡାକୁ ହାତରେ ଧରି ରାଜବୀରର ଶରୀରକୁ ହାଣିବାକୁ ଲାଗେ ମାନିନୀ। ଆଉ ଆଖି ଲାଲ କରି କହି ଚାଲିଥାଏ, କ'ଣ କହିଥିଲୁ ରେ ନାରୀ ରାକ୍ଷସ? ନାରୀ ଦୁର୍ବଳା, ଅବଳା ଆଉ ଶକ୍ତିହୀନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖ, ସେଇ ନାରୀ ବି ନିଜକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ତତେ ଦେଇଥିବା କଥା ଆଜି ତୋ ସାଙ୍ଗ ରକ୍ଷା କରିପାରିଛି। ପ୍ରିୟା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପରି ଅନେକ ନିରୀହ ଝିଅ ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ତୋ ପରି କାମୁକର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ। ତୋର ରକ୍ତରେ ଆଜି ଏ ଘର କଳଙ୍କରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ରକ୍ତର ପିଚ୍ ପିଚ୍ ଧାରରେ ମାନିନୀର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଆଜି ପ୍ଲାବିତ। ରାଜବୀରର କଳଙ୍କିତ ହାତର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଆଜି ତାରି ଦେହର ରକ୍ତରେ ଧୋଇ ଦେବାକୁ ବସିଛି ମାନିନୀ। ଖଣ୍ଡା ଆଘାତରେ ତଳେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହୋଇ ଶେଷରେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ରାଜବୀର। ଦେବୀ କାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ଚେତନାରୁ ମାନିନୀ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠେ। ରିହାନ୍‌ର କାନ୍ଦ ରୋକିବାକୁ ଯାଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ଶରୀରରେ ରାଜବୀରର ମର ଦେହ ନିକଟରେ ବସି ତା' ଛାତିର ଅମୃତକୁ ପାନ କରାଏ ପୁଅକୁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜର ଆତ୍ମଚେତନାକୁ ଭୁଲି ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇ ନିଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶିବରୁ ଶବ ହୋଇଯାଏ। ମାନିନୀ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ପାଇଛି ରାଜବୀର। ଆଖିରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ମାନିନୀର। ଦେହରେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ହୁଙ୍କାର। ସମଗ୍ର ଶରୀର ରକ୍ତ ବନରେ ରଞ୍ଜିତ। ମା'ର ଅମୃତ ପାନ କରି କୋଳରେ ଖେଳୁଥାଏ ରିହାନ୍। ଚାକିରିରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବା ପରେ ସାଥିରେ ଆଣିଥିବା
ରାଇଫଲ ବନ୍ଧୁକର ମୁନରେ କବାଟର ତାଲା ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ତାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଗୌରବାବୁ ବାହାରକୁ ଆସି ରାଜବୀର ମରର ଶରୀର ପାଖରେ ବୋହୂ ମାନିନୀର ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ରକ୍ତିମ ଶରୀରର ବେଶରେ ପୁତ୍ରକୁ କ୍ଷୀରପାନ କରାଇବାର ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍यै 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 ନମୋ ନମଃ। ଆପେ ଆପେ ତାଙ୍କର ହାତ ଉଠି ସାଲୁଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେ ଦେବୀ, ଦୁଃଖ ନାଶିନୀ, ଅଭୟଦାୟିନୀ, ଆଜି ଆଖି ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା ମା। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଭାରତ ମା ଆଜି ବୁକୁ ଚିରି ସନ୍ତାନର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଦୋଷୀକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନରେ ଶତ୍ରୁର ରକ୍ତର ତିଳକରେ ଆଜି ଦେବୀ ବସୁଧା ସଂସାରକୁ ପାପମୁକ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି। ତୁମକୁ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ମା। ଦେହରେ ଘୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଚାଦରକୁ ମାନିନୀ ଦେହରେ ଢାଙ୍କିଲା ପରେ ମାନିନୀ ଚେତନାରୁ ଫେରି ଚମକି ପଡ଼ିଛି। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରାଜବୀର ରକ୍ତାକ୍ତ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ତା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଭାବି ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏ କ'ଣ ସେ କରିଦେଲା? ନିଜ ହାତରେ ଆଜି ଆଉ ଜଣକୁ କେମିତି ସେ ମାରିପାରିଲା? କ'ଣ ଯେ ଏବେ କରିବ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ମାନିନୀ। ରିହାନକୁ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୁହାରି କରୁଥିଲା। ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ କ'ଣ ହେବ ଭାବି ସେ ଭୂଇଁରେ ଲୋଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୋହୂର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଗୌରବାବୁ ମାନିନୀକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ନାଇଁରେ ମା, ତୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅପରାଧ ହୋଇନାହିଁ। ପାପୀକୁ ତାର ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ମିଳିଛି। ତୁ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ସେ ଦିନ ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାରରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ମହିଷାସୁର ଯେତେବେଳେ ଅମରବର ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମାଗେ, ବ୍ରହ୍ମା ଅମରବର ବଦଳରେ ଆଉ ଯାହା ମାଗିଲେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଅଭୟ ଦିଅନ୍ତେ ତ ମହିଷାସୁର ନିଜକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅମର ରଖିବ ବୋଲି ଭାବି 3ଟି ବର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମାଗି ବସିଲା। ପ୍ରଥମ ବର ଥିଲା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀ ହାତରେ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ଥିଲା ସେ ଅଯୋନି ସମ୍ଭୂତା ହୋଇଥିବେ, ମାନେ ନାରୀର ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିବ। ବ୍ରହ୍ମା ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ। ରାକ୍ଷସ ଏଥର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା କରିବାକୁ ଭାବି ସେ ନାରୀ ଉଲଗ୍ନ ହେବ ବୋଲି ତୃତୀୟ ବର ମାଗି ବସିଲା। ଏସବୁ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ଅମର ବୋଲି ଭାବି ବସିଲା। କାହିଁକି ନା ମହିଷାସୁର ଭାବିଥିଲା ନାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସାହସ ଆଉ ପରାକ୍ରମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ନିବୃତ୍ତ ନିଜକୁ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବର ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ମାଗିଥିଲା ଯେ ନାରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସାମ୍ନାରେ କେବେ ସେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଅସମ୍ଭବ। ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ବି ମହିଷାସୁରର ବଧ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ ମହିଷାସୁରର ବର ପ୍ରଦାନ କଥା ମନେ ପକେଇଦେଲେ। ଧରଣୀରୁ ଦୈତ୍ୟର ପାପରୁ ପୃଥ୍ୱୀବାସୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଯାଇ ଯୋଗମାୟା ନିବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ଶେଷରେ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେହି କାହାଣୀର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଛି ମା। ଏଭଳି କାମୁକ ଦାନବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏମିତି ହିଁ ହେବା ଦରକାର। ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜବୀର ବଧ ହୋଇଛି, ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା ନାରୀମାନେ କେବେ ବି ଅବଳା କି ଦୁର୍ବଳା ନୁହନ୍ତି। ସେଇ ଦେବୀ ହିଁ ତୋର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବେ ରେ ମା। ଯା ମା, ତୋ ଦେହରୁ ଏ ରକ୍ତର ଛିଟାକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ଆସେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋ କୋଳକୁ ଦେ ଏବେ। ରାତି ଆସି ଶେଷ ପ୍ରହରରେ କାଲିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ ମୋ ବୋହୂର ପୁନଃଜନ୍ମର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ନାଁରେ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରାଜବୀର ହତ୍ୟା ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବି। ହେଲେ ବାପା, ଆପଣ ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆପଣ କାହିଁକି କରିବେ? ମୋ ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ଭୋଗିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୁହ ପୋଛି ମାନିନୀ କହୁଥିଲା। ନାଇଁରେ ମା, ଏ ବୁଢ଼ା ଆଉ ବା ଦିନ କେତୋଟି ବଞ୍ଚିବ? ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ମୁଁ ବିତେଇ ସାରିଛି। ସେ ଦିନର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇ ଆଜି ମୋ ପରିବାର ଏ ଅବସ୍ଥା। ସେଥିପାଇଁ ତୋଠାରୁ ମୋର ବେଶୀ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାର ଅଛି। ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ତୋ ହାତରେ ଅଛି ରେ ମା। ତୁ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିପାରିବୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତୋ ଉପରେ। ଜେଲର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହିଁବି ନାହିଁ ସାମନ୍ତରାୟ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହୁ ବୋଲି। ଯା ରେ ମା, ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ପଖାଳି ଦେଇ ଆସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଇ ତୋ ମୁକୁଳା କେଶକୁ ସଜାଡ଼ି ନେ। ହେଲେ ବାପା, ଆପଣ? ନାଇଁରେ ମା, ଆଉ ନୁହଁ। ଏହା ମୋର ହେଲା ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତୁ କ'ଣ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ
ମଣିଷ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ? ମୋ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀର ଭବିଷ୍ୟତ ତୋ ହାତରେ ଏବେ ମା। ମୁଁ ଜେଲ୍ ଗଲା ପରେ ଏ ଘର ତୋ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ନ ହେବା ଯାଏଁ ତତେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଯାରେ ମା, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିଛି, ତୁ ଆସିବା ଯାଏ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଦେଖି ମାନିନୀ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଇଛି। ସାମନ୍ତରାୟ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଏ। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ଗୌରବବାବୁ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଆସି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଗୌରବବାବୁଙ୍କ ହାତରୁ ଖଣ୍ଡା ଆଉ ଭୁଜାଲି ନେବା ସହ ରାଜବୀରର ଶରୀରକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇ ଦିଆଯାଏ। ଘର ବାହାରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି। ସମସ୍ତେ ଘଟଣାକୁ ଶୁଣି ରାଜବୀର ଭଳି ଦୁରାଚାରୀ ରାକ୍ଷସକୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ମିଳିଛି ବୋଲି କହି ହେଉଥିଲେ। ବୋହୂର ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ପୁତ୍ରର ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରେ ଗୌରବବାବୁଙ୍କୁ। ପୂର୍ବରୁ ଖଣ୍ଡା ଆଉ ଭୁଜାଲିରୁ ମାନିନୀର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହଟାଇ ଦେଇ ଖାଲି ହାତରେ ତାକୁ ଧରି ବସିଥିଲେ ଗୌରବବାବୁ। ରାଜବୀରର ରକ୍ତ ଛିଟାରେ ନିଜର ଦେହକୁ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନିନୀକୁ ଘରର କାଗଜପତ୍ର ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ ଜେଲ୍ ଚାଲିଗଲେ ସେ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ପୋଲିସ ଜିପ୍ରେ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଘରର ଗେଟ୍ ବାହାରେ ମାନିନୀ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅକୁ କାଖରେ ଧରି ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟର ଅସମାପ୍ତ ସୀମା ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ରହି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବୁଥାଏ। କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କେଉଁଠି ରହିବ ସେ କିଛି ବି ବୁଝି ପାରୁନଥାଏ ମାନିନୀ। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ଏକ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଭବିଷ୍ୟତ। ଚାରିଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ବି କେହି ଆତ୍ମୀୟ ପାଖରେ ସାହାରା ଦେବା ପାଇଁ ନଥିଲେ। ବାପଘର ଡେଇଁ ଶାଶୁଘର ଝିଅଟିଏ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ବାପଘରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ବିବାହ ରୂପକ ବୋଝରୁ ଯେଉଁଠି ପରିବାର ଝିଅ ବିଦା କରିଲା ପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେଠି ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପରିବାରକୁ ହରେଇଲା ପରେ ବୋଝ ହେବା ପାଇଁ ଯିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ବାପା ମା ତ ଝିଅର ଦୁଃଖ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର କିଛି ଦିନ ଆପଣେଇବା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣି ଥରେ ବିଧବା ଝିଅକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ଅବଶ୍ୟ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଘର ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମାନିନୀ ରାଜି ନଥିଲା। ସେଠି ବି ଶତ୍ରୁମାନେ ଯାଇ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେବା ଯାଏ ବାପା କହିଲା ପରି ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରଖର ରୁଦ୍ରଙ୍କର କୋପ, ଦେହରେ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର। ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଜୀବନର ଅମଡ଼ା ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ମାନିନୀ। ନା ତାକୁ ଠିକଣା ଜଣା, ନା ଅଛି କେହି ଆତ୍ମୀୟ। ବାସ୍ ଏଇଠୁ ହିଁ ତ ଜୀବନର ଅସଲ ପରୀକ୍ଷାର ଆରମ୍ଭ। ଯେମିତି ଅଦିନ ଝଡ଼ି ବର୍ଷାରେ ବାଇ ଚଢ଼େଇର ବସା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଖୋଜି ବସେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜି ମାନିନୀର ଅବସ୍ଥା। ଗାଁ ପାଖ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ମାନିନୀ। ଅଟୋ ଧରି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିବା ଥିଲା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏ ଯାଏଁ ବି ସେ ସ୍ଥିର କରିନାହିଁ ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ, କିନ୍ତୁ ସେ ଥକି ବି ପଡ଼ିନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କହିଥିବା କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସୁନ୍ଦର ଯେତିକି ଅନ୍ଧାର ବି ସେତିକି। ଯେ ଗହନ ବନ, ତେଣୁ ତୁ ଆପଣା ସଂକଳ୍ପେ ଅଟଳ ଅଚଳ ରହରେ ମନ ଆଗେ ପଢ଼ିଅଛି ପଥ ବହୁ ଦୂର ଆହୁରି ଅନେକ ବାକି। ଚାଲୁଛି ଚାଲିବି ନ ପଡ଼ିକି ଥକି, ମୁଦିବା ଆଗରୁ ଆଖି। ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଯାଏଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ବୀର ତ୍ୟାଗ କରିନଥାଏ ସେ ହାର ମାନେ ନାହିଁ। ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭର ବେଦନାଠାରୁ ଏ କଷ୍ଟ କ'ଣ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ସେ କ'ଣ ସହିପାରିବ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ ସେ। ମନ ଭିତରେ ଦମ୍ଭ ଧରି ନିଜର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲା ମାନିନୀ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତିଟି ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଆଖିରେ ବିଚାରୀ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି ତାର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁନଥିଲା, ବରଂ ସେ ଆହୁରି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ଜାଣିଛି ସେ ଅସହାୟ ଆଉ ବେସାହାରା ଜଣେ ବିଧବାର ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ପଦେ ଆହା କହି ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ମାଂସଲୋଭୀ ରାକ୍ଷସ, ସେମାନେ ଏହି ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ଭିତରେ ଦେହର ଗନ୍ଧ ଖୋଜି ବସିବେ। ତଥାପି ତାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ହେବ, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜର ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲେଣି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଅଟୋଟିଏ ଲାଗିଲା। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିବେ କି ପଚାରି ଅଟୋ ଧରିଲା ମାନିନୀ। ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ ଗୋଟିଏ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ମାନିନୀ ବସି ରହିଥାଏ। ଏଇଠୁ ବାହାର ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ରାଜ୍ୟକୁ ବସ୍ ଚଳପ୍ରଚଳ କରେ। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ସେ ଯାଇପାରିବ।
ତଥାପି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନଥାଏ। ଇହାନ କାନ୍ଦିବାରୁ ତାକୁ ଛାତିର ଅମୃତ ପିଇବାକୁ ଦେବାରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ସହିପାରୁନଥାଏ। ମାତୃତ୍ୱର ଦେହରେ ସେମାନେ କାମନାର ଜ୍ୱାଳାକୁ ତାଙ୍କର ନିବାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଅତିଷ୍ଠ ନୁହେଁ, ବରଂ ସଚେତନ। ନିଜର ଆଶାଭାବପତ୍ର ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଯତ୍ନର ସହ ଧରି ଅପେକ୍ଷାରତ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲୁଥାଏ। ତା ସହ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗହଳି ମଧ୍ୟ କମିବାର ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ଭାବନାରେ ସେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାଏ। ହଠାତ୍ କାହାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲା ମାନିନୀ। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହରିସାରଙ୍କୁ ଦେଖି ତାର ଆଖି ଭିଜି ଆସୁଥିଲା। ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିଲା। ଆରେ ମାନି, ତତେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବି ବୋଲି କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ତ ମା? ଆଖିର ଲୁହକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ କଣ୍ଠକୁ ଚାପି ମାନିନୀ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ରେ ମା। ବାପାଙ୍କର ଅସ୍ଥିକୁ ଗଙ୍ଗାରେ ବିସର୍ଜନ କରି ଆସୁଅଛି। ହେଲେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ମା? ସାଥିରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମାନିନୀ ସେତେବେଳକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛି। କ'ଣ କହିବ ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ସାର୍ ପିଲା ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ କୋଳକୁ ନେଲେ। ତଥାପି ମାନିନୀ ଚୁପ୍। ଏଥର ସାର୍ ପଚାରି ବସିଲେ, ଏସବୁ କେମିତି ଘଟିଲାରେ ମା? ଆତ୍ମୀୟତା ଭରା ଦରଦୀ କଣ୍ଠରୁ ମା ଡାକ ପଦେ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଅସହାୟତା ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ବି ହୃଦୟ ତରଳିଯାଏ। ବାହାରି ଆସୁଥିବା ଆଖିରୁ ଏବେ ଲୁହ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ବା କ'ଣ ସେ ଲୁଚେଇବ? ସବୁ କିଛି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ କହିସାରିଲା ପରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ ମାନିନୀ। ସବୁ ଶୁଣି ମାନିନୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ହରିସାର କହିଲେ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମା, ଦଇବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଇ, ଯେଣିକି ଟାଣଇ ତେଣିକି ଯାଇ। ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ କିଏ ବା ଦେଖିଛି? ତଥାପି ତୁ ହାର ମାନି ନଥିବା ଜାଣି ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲି ମା। ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ତୋଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଘଟିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ହାର ମାନିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ରାବଣର ନିର୍ଯାତନାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ଜାନକୀ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଆସି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲେ ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ତାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ମନ ଦୃଢ଼ କରି ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରି ଚାଲିଲେ। ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କେବେ ବି ସେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ 14 ବର୍ଷର ବନବାସ ପରେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଉପନୀତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ପତ୍ନୀର ଚରିତ୍ରର କଳଙ୍କର କଥା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହୋଇ ବି ସବୁ ଜାଣି ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଭାଉଜ ସମ୍ମାନ ମାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର କେଉଁଆଡ଼େ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭାତୃ ଆଜ୍ଞାକୁ କେବେ ଜୀବନରେ ଅବମାନନା କରିନଥିଲା, ଆଜି ଯାହାଙ୍କୁ ମାତୃର ସ୍ଥାନ ହୃଦୟରେ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଶେଷରେ ବିବଶ ହୋଇ ଦେବୀ ଜାନକୀ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ବିବଶତା ଜଣାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ରାଜକନ୍ୟା ହୋଇ ଯିଏ 14 ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ, କେବେ ମନରେ ଗର୍ବ କି ଅହଙ୍କାର କରିନଥିଲେ। ବିଳାସ ବ୍ୟସନଠାରୁ ଦୂରେଇ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ବିନା ଦୋଷରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଆଜି ସେ ନିଃସ୍ୱ ଥିଲେ। ନାରୀର ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରେ ରେ ମା। ସେ ଦିନ ବି ଦେବୀ ଜାନକୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲେ, ବରଂ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଲବକୁଶଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ତତେ ଦେଖିଲା ପରେ ପୁରାଣର ସେଇ ଦେବୀଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନାଚି ଉଠୁଛି ରେ ମା। ସେଦିନ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଲବକୁଶଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଦେବୀ ଜାନକୀ। ମୁଁ ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ। ପୁତ୍ର ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ, ପୁଅ ଜନ୍ମ ଦେଇ ବି ତା ହାତରୁ ସେବା ପାଇବା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ବୋଧହୁଏ ଲେଖା ନାହିଁ। ଏଇ ଦୁଇ ହାତରେ ତାକୁ ବଡ଼ କଲି। ମଣିଷ ହୋଇ ବିଦେଶରେ ରହିଲା ପରେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲିଗଲା। ମୋର ବୋଲି ପାଖରେ କିଏ ଆଉ ଅଛି? ଯାହା ଆମେ ଦୁଇ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ। ଭଡ଼ା ଘର ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କାରୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ଚଳୁଛୁ। ବୁଝିଲୁ ରେ ମା, ଚାଲ ମୋ ସହ। ମୋ ଘରେ ଝିଅ ହୋଇ ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବୁ ରହିବୁ। ଦେଖୁଛୁ ତ ଏଇ ଦୁନିଆକୁ। କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ନାଇଁ ସାର୍, ଥାଉ। ଆପଣ କାହିଁକି ଖାଲିଟାରେ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇବେ? ବରଂ ମୋତେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣିକି ଯାହା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ଆଲୋ ମା, ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସାରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ମୋତେ ତୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଛି। ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତୋର ରହିବା ଖାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ।
ବରଂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଆମକୁ ନାତି ନାତୁଣୀର ସୁଖ ମଧ୍ୟ। ରକ୍ତର ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତୁ ପରା ମୋ ନିଜର। ଏତକ କହି ସାର୍ଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଦୁଇ ଧାର ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମନା କରିବାକୁ ମାନିନୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ଟାଳି ପାରୁନଥିଲା। ଶେଷରେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସେ ବି ଭଡ଼ାରେ ରହିବି। ଯାହା ଘର ଭଡ଼ା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବ ଦେଇକି ସେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବିନା ଅର୍ଥରେ ରହିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲୁ ମାନିନୀ, ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତୋର ଯାହା ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା ଠିକ୍ ଏବେ ବି ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୋ ସ୍ୱାଭିମାନ କେବେ ବି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ। ହଉ, ସେ କଥା ପରେ ବୁଝିବା। ପିଲାମାନେ ବି ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। ହରି ସାର୍ ରିହାନକୁ କୋଳକୁ ନେଲେ। ମହେଶ୍ୱରୀର ହାତ ଧରି ମାନିନୀ ସାଥିରେ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟାଗକୁ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ସାର୍ଙ୍କର ପାଖରେ ସେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିଲା। ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ତାକୁ ଅନ୍ଧକାର ଦିଶୁଥିଲା, ଏବେ ସେଠି ଝାପ୍ସା ଆଲୁଅର କିରଣ ସେ ବାରି ପାରୁଥିଲା। ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ପାଛୋଟି ନିଅନ୍ତି ହରି ସାର୍। ମାନିନୀର ସର୍ତ୍ତ ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ଘର ଉପର ମହଲା ରୁମ୍ର ଚାବି ଭଡ଼ାଘର କହି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ସାଥୀ ମିଳିଯାଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ସାର୍ ଆଉ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାରେ ମଜିଥିବା ବେଳେ ମାନିନୀ ଭଡ଼ାଘର ଚାବି ନେଇ ଘର ସଜାଡ଼ି ନିଏ। ଏଥିରେ ଆଣିଥିବା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରିୟଙ୍କର ଫଟୋ ଆଉ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସହ ଉଠେଇଥିବା ଫଟୋକୁ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇ ଦିଏ। ଆଉ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଚିଠା କରି ବଜାର ଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସାର୍ ପଛରୁ ଡାକନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ରେ ମା? କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବାର ଅଛି ତ? ବଜାର ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେ ସେ ଚିଠା ମୋତେ ଦେ, ମୁଁ ଆଣି ଦେଉଛି। କେତେବେଳୁ ଘରୁ ଆସିଲୁଣି, ପାଟିରେ ଟିକେ ଦାନା ଦେଇ ନ ଥିବୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଭୋକ ହେଲାଣି। ତୁ ଘରକୁ ଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଇ ନିଜେ ଖାଇନେ। ମୁଁ ଯାଇ ବଜାରରୁ ଜିନିଷ ଆଣି ଦେଉଛି। ହେଲେ ସାର୍, ବୁଝିଲୁ ତୁ ଆଜିକାଲି ବେଶି ଜିଦ୍ଦି କରୁଛୁ ମା। ଦେ ସେ କାଗଜ ମୋତେ ଦେ। ଯା କହିଲି ପରା ଘରକୁ। ମୁଁ ଫେରିବା ଭିତରେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଯାଇଥାଏ। କାଗଜ ସହ ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ ଦେବାରୁ ମାନିନୀ ସାର୍ ଟଙ୍କା ଦେଖି ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ହଉ ଦେ ମା ଦେ। ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ା ରହିବାର ଆସି ସପ୍ତାହ ହେବ। ଏହା ଭିତରେ ସାର୍ ଆଉ ମ୍ୟାଡମ ଦୁହେଁ ପୁତ୍ର ବିରହକୁ ଭୁଲିଯାଇ ମାନିନୀକୁ ନିଜର ଝିଅ ବୋଲି ଭାବି ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଆଜି ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଥିବା ମାନିନୀ ଏକାନ୍ତ ସମୟରେ ଉଦାସୀନତା ରହିବାର ଦେଖି ସାର୍ ବି ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ। ମାନିନୀର ଉଦାସୀନତାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ସାର୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଲେଣି। ତଥାପି ତାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତାର ଘଣ୍ଟା ଦେଖି ଜାଣିଲେ ସମୟ ସକାଳ 10ଟା ବାଜିଛି। ସବୁଦିନ ପରି ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଏଥର ସାର୍ ସ୍ଥିର କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମାନିନୀକୁ ନେଇ ସାଥିରେ ଯିବେ। ମନର କଥା ମାନିନୀ ଆଗେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ମାନିନୀ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ବହୁଦିନ ହେବ ସେ ବାହାର ଦୁନିଆର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରି ନାହିଁ। ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ତଳେ ତାର ଜୀବନର ସତେଜ ଫଗୁଣ ଆଜି ଯେମିତି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବୟସ ଅପରାହ୍ନ ଆସି ନଥିଲେ ଯେମିତି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୟସ୍କା ବୋଲି ଭାବି ବସିଛି। ମନ ଭିତରେ ସମାଜର ଲୋକଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଆଶାରେ ଓଢ଼ଣା ତଳେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ସାର୍ଙ୍କ ସହ ପାଦ ମିଶେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ତାର ପାଦ କାହିଁକି କେଜାଣି ଥରିବାକୁ ଲାଗେ। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେଖେ। ଏ ସ୍ଥାନ ସହ ସେ ଆଗରୁ ପରିଚିତ। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନୂଆ କରି ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହୋଇଥିବା ଏଇ 2 ମହଲା କୋଠାଘର। ସାମ୍ନାରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି ବିଦ୍ୱାନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ହଁ, ଏଇ ତ ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯାହା ମଳୟଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦିନେ କଲେଜ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଏକାଠି ଖୋଲିଥିଲେ 2 ଜଣ। ଏଥିରେ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଯାଇଛି ମାନିନୀର। ସାର୍ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଡାକିବାରୁ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ର ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖି ବିସ୍ମୟ ହୋଇଯାଇଛି ମାନିନୀ। ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କ୍ଲାସ ରୁମ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆସି କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ମାନି ଦିଦି ଆସିଗଲେ କହି ହେଉଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଶୁଣିସାରି ମାନିନୀ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ମାନିନୀ ପଢ଼ଉଥିବା ସମୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସି ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦୁଥିଲା ମାନିନୀ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ନିଜ ହାତରେ ଦିନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା କେମିତି ସେ ଭୁଲି ପାରିଲା, ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା। ଦୂରେ ଥାଇ ହରି ସାର୍ ଏସବୁ ଦେଖି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ।
ହରି ସାର୍ଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ମାନିନୀ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିବାରୁ ସାର୍ କହିଲେ, ତୋର ଏତେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେମିତି ବା ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିଥାନ୍ତି? ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ନିଜ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦରମାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲି। ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ପୁଅର ସେବା ପାଇବାଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ପରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ କିଣାକିଣି କରି ପରିଚାଳନା କରୁଅଛି। ମାନେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ପାଇଁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଅଛି। ଆଜିଠାରୁ ତୋ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ତତେ ଲାଗିଲା ରେ ମା। ଏ ବୁଢ଼ା ମାଷ୍ଟର ପାଖରେ ଆଉ ବଳ ନାହିଁ ଲୋ ମା। ତତେ ତୋ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଆଜି ମୁଁ ମୁକ୍ତ। ଏଣିକି ତୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସମ୍ଭାଳେ, ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳି ବାକି ସମୟ କାଟିଦେବି। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ଆଉ ପୁଣି କି କିନ୍ତୁ? ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ତାହା ବଦଳିବ ନାହିଁ, ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଉର୍ଜା ଅଛି ତାକୁ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗ କରେ। ଦେଖିବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏତକ କହି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଚାବି ମାନିନୀ ହାତକୁ ଦେଲା ପରେ ସାର୍ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ମାନିନୀକୁ ଡାକି ନିଅନ୍ତି। ଅଫିସ୍ ଟେବୁଲ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ରଖା ହୋଇଥିବା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍ ସବୁକୁ ଦେଖେଇ ହରିସାର୍ କୁହନ୍ତି, ଏଇ ହେଉଛି ତୋର ଭବିଷ୍ୟତ। ଏଠାରେ ରହି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ସହ ତୁ ବି ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରିବୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆଖିର ଲୁହକୁ ତୁ ପୋଛିଦେ ମାନିନୀ। ତୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତତେ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ହେବ। ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଆପଣ କରିବାର ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହି ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ସାର୍। ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଋଣୀ ହୋଇ ରହିଗଲି ସାର୍। ଆର ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ହୋଇ ପରିଶୋଧ କରିବି। ମାନିନୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ହରିସାର୍ କୁହନ୍ତି, ଓ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ି ପାରିଲେ ତୋଠାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଅନେକ ନାରୀ ଆଗକୁ ଆସି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବେ। ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ସମାଜରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କର। ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି ରେ ମା। ତୁ ଅଫିସ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର କାଗଜପତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ବୁଲି ନିଜେ ଦେଖିନେ। ସେ ଯାଏଁ ମୁଁ ଟିକେ ଖବରକାଗଜ ଉପରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣେ। ସାର୍ଙ୍କଠାରୁ ଚାବି ନେଇ ମାନିନୀ ଯେତେବେଳେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ, ସେଠାରେ ମଳୟ ସହ ଉଠାଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋକୁ ଦେଖି ମାନିନୀର ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇ ଉଠେ। ମଳୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଫଟୋରେ ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ଅତୀତ ଆଉଥରେ ହୃଦୟରୁ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ବାସ୍ନା ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ଆଖି ଲୁହରେ ଭିଜିଯାଏ। ହୃଦୟର ଜୀବାଶ୍ମରୁ ମଳୟଙ୍କର ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ଉଠେ। ଅତୀତର ଅଭୁଲା ଦିନ ଆଉଥରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ମାନିନୀର। ପ୍ରେମ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପରିବାରକୁ ହରେଇ ନିରାଶ୍ରୀଟିଏ ହୋଇ ଆଜି ମାନିନୀ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ସେଦିନ ଯଦି ତୁମ ସହ ମୋର ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ହୁଏତ ଏ ଆତ୍ମା ମୋର ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇନଥାନ୍ତା। ମଳୟ, କେଉଁ ଜୀବନରେ କି ପାପ କରିଥିଲି ଯେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଏତେ ବଡ଼ ସଜା ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଲେ। କ୍ଷୀର ସାଗରରେ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ୍ତ ଦେଖି ମାନିନୀର କୋହ ହୃଦୟ କୂଳ ଲଙ୍ଘି ଚାଲିଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଆଜି ସେ ସ୍ମୃତି ପୁଣି ଥରେ ହୃଦୟର ଚଉରାମୂଳେ ସଞ୍ଜବତୀ ଜଳେ। ସତରେ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣାନାହିଁ। ଆଖିର ଲୁହକୁ ଏଥର ମାନିନୀ ହାତେ ପୋଛି ଦେଇ ସ୍ଥିର କରେ, ଲୁହରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ହୃଦୟ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ଜୀବନର ରଙ୍ଗରେ ନା ଆଉ ଅଛି ପ୍ରେମକୁ ଫେରି ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ, ନା ଆଉ ମିଳିବ ସିନ୍ଦୂର ସୁଖର ଅଧିକାର। ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଖିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେବ। ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ବାହାରି ଆସି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ନେଲା ପରେ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ କ୍ଲାସ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ବନେଇବାକୁ ସେ ଅର୍ଡର ଦିଏ। ତା ସହ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଯିଏ ବି ଚାହିଁବେ ଆସିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। କାହାଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଶୋଷଣ ନ କରିବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସେ ମାନିନୀ। ସାର୍ ଏଥର ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ସାଥିରେ ବି ମାନିନୀ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଦିଗରେ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଜଣାଇ ଦିଏ। ହରି ସାର୍ ଆଉ ମାନିନୀ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବି ମାନିନୀକୁ ପାଖରେ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ନିଜର ଅଧ୍ୟବସାୟ ଆଉ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହ
ହରି ସାର୍ଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ଆଜି ମାନିନୀ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମାନିନୀର ସଫଳତା ଆଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦେଖି ହରି ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଓଏସ୍ ପାଇଲା ପରେ ମାନିନୀ ହରି ସାର୍ଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରେ। ସ୍ନେହମୟୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ଯେତେବେଳେ ମାନିନୀର ଓଏସ୍ ପାଇବା କଥା ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପାୱାରକୁ ଉପଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏକ ବ୍ଲକରେ ଭିଡିଓ ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଇଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନିନୀ କୌଣସି ପ୍ରେସରରେ ଆସି ଆଗକୁ ଯେମିତି କିଛି ବିପଦରେ ନ ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ 20 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୀବନର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ମାନିନୀର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସର ରଙ୍ଗରେ ତାର ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଥିବା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଜେଲ୍ ଯାଇ ଦେଖା କରେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଖବର ବି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଜି ମହେଶ୍ୱରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାରି ଏକ ମଲ୍ଟି କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ରିହାନ ବି MBA କରୁଅଛି। ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ଦେହର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ମୁଣ୍ଡର କେଶର ରଙ୍ଗ ଧଳା ହେବା ସହ ଆଖିରେ ପାୱାର ଚଷମା ଭିତରେ ମାନିନୀ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଆଉ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଫିସର ଭାବରେ ଲୋକଲୋଚନରେ ଆଦୃତ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ସହ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମାନିନୀ ପ୍ରମୋଶନ ପାଇ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ରୂପେ ବଦଳି ହୋଇ ଆସିଛି ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗ୍ରାମୀଣ ଅନୁଭୂତି ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ସହରରେ ପାଦ ଥାପିଅଛି। କିନ୍ତୁ ବଦଳି ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନର ଇତିହାସ ଖୋଜି ବସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଏ ସ୍ଥାନର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଳିଆର ସିଂ, ସରକାରୀ ଦଳର ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ। ଆଗରୁ ଅନେକ କେସ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ପାଖରେ ନ ଥିବାରୁ ସେ ନିଃସଙ୍କୋଚ ଭାବରେ ବୁଲୁଅଛି। ବଦଳି ହୋଇ ଆସିଲା ପରେ ମାନିନୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସାରିଥାଏ। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଏନ୍ କରିବାର ଲେଟର ଦେଲା ପରେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କୁହନ୍ତି, ତୁମକୁ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ବେଶୀ ଜଣ ଚିହ୍ନି ନଥିବେ। ଏ ହେଉଛି 2ଟି କେସ୍ର ଡିଟେଲ ଫାଇଲ। ଗୋଟେ ଫାଇଲରେ ଅଛି ମାନିନୀର ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ମାନିନୀକୁ କଲେକ୍ଟର ସାହେବ କୋଉ ଫାଇଲ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋରିଂ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ କାହାଣୀକୁ 20 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ନେଇଗଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଲାଇକ୍ ଟିଏ କରିବେ, ହାଇପ୍ ବି କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତି ସମୟ ବାହାର କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହାଣୀ ଲେଖୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ଦେବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।